Good morning. Today we are going to see one of the topic in plant physiology, that is foliar nutrition. Nutrition takes place by the leaves. So in foliar nutrition, there are nothing but several different factors which affect the foliar nutrition. Uh, Firstly, we have to know what is meant by the foliar nutrition. That is the ability to nothing but developed by the leaves to absorb the nutrient that is called to be as the foliar nutrition. Before we have been seen here, the plant absorb the nutrient by means of only roots. Root hair cell absorb the nutrient from the soil, and that later on transfer by means of xylem to the various plant part. But in some plant, there is having the mechanism of absorption of nutrient by means of leaves. So leaves itself called as foliar, and the nutrients that is absorbed by the leaves, that is called as foliar nutrition. So this is one of the topic that have been introduced in your new syllabus. Now, the ability of the leaves to absorb the nutrient was first recorded by the Greece in the year of 1844. Later on, Floyd was able to control the copper deficiency disease, that is dieback disease, spraying by the Bordeaux mixture. So in Bordeaux mixture, there is a mixture of copper sulfate along with lime and jaggery solution. So this Bordeaux mixture is most of the very common type of fungicide used in variety of fruit crop, and variety of fruit crop are deficient by the copper, and due to that several dieback disease occur. Just like dieback disease means here the fruits becomes to be blackening, that is called as dieback, and leaves also becomes blackened, so that is called as dieback disease. So this dieback disease is nothing but has been occur by means of here uh, fungal disease, fungal particularly element, and this can be controlled by means of nothing but copper that has been sprayed, or nothing but that copper has been nothing but provided by means of Bordeaux mixture. So this covers here the deficiency. Then firstly, we have to know what are the conditions for the use of foliar fertilizer. What conditions are required? Then when the soil conditions limit availability of soil applied nutrient, just like soil if is not possible to nothing but supply the food material to the plant at that time, here it has been it can be used to spray by means of the leaves and to provide the food material by means of this. Then foliar nutrition can be also undertaken by means of here spraying to the fertilizer. uh, Someone's sound is going on, please mute. Please mute, I am not getting on this screen.
Okay, let's continue. So when the soil condition limit the availability of particularly soil applied nutrient, then at that time here we can spray it by means of several fertilizer, and by means of that we can nothing but takes place here the foliar nutrition. Then in conditions when the high loss rate is there by the soil, just like by washing out, in case of the paddy crop, rice crop, generally food nutrient are lost by the water. So when the conditions are there, then when high loss rate of the soil applied nutrient are there, in this case we can spray the nutrient by means of here the foliar nutrition. Another is when the stage of plant growth, the internal plant demand and the environment condition interact to limit the delivery of the nutrient to critical plant organ. Means suppose there is a condition of flooding or maybe ड्रॉप कंडिशन ऍट दॅट टाइम, ज्यावेळेला दुष्काळ परिस्थिती असेल, पाणी नसेल जमिनीमध्ये आणि प्लांट ग्रोथ कंडिशनला आहे, ज्यावेळेला प्लांटला न्यूट्रिएंटची डिमांड आहे, अशा वेळेला जर पाणी जर नसेल तर मग ती न्यूट्रिएंट प्लांट ऍब्सॉर्ब करू शकत नाही. अशा वेळेला फॉलिया न्यूट्रिशन एक चांगलं काम करू शकतं. दुसरं, ज्यावेळेला पूर परिस्थिती असेल, ड्रॉप जास्त प्रमाणात फ्लड असेल, पाणी असेल शेतामध्ये, तर त्यावेळेला सुद्धा प्लांट न्यूट्रिएंट सॉइल मधून ऍब्सॉर्ब करू शकत नाही. अशा वेळेला सुद्धा फॉलियर न्यूट्रिशन एक चांगलं एक मेकॅनिझम आहे. सध्या हे पर्टिक्युलरली लॉट्स ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन दिस फॉलियर न्यूट्रिशन. जस्ट लाईक nowadays variety of enzymes, biofertilizers are sprayed on the plant and this can be control the growth. प्लांटची ग्रोथ आपण कंट्रोल करू शकतो किंवा वाढवू शकतो. ग्रोथ कॅन बी प्रमोट बाय मीन्स ऑफ स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलायझर्स. बरेच वेळेस फर्टिलायझर कापी स्प्रे करत नाही, आपण शेतामध्ये ऍड करतो, पण आता काही मेकॅनिझम असं आलेलं आहे की फर्टिलायझर आता स्प्रे सुद्धा करता येतात. सो दॅट मेकॅनिझम इज कॉल्ड ॲज फॉलियार न्यूट्रिशन. त्या मेकॅनिझमला म्हणतात फॉलियार न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन कॅन बी अप्लाइड टू द लीव्स as spray in the process is known to be as the foliar nutrition. Now the spraying of the nutrient solution directly on the leaves, आपण directly leaves वरती हे spraying करू शकतो, and the crops absorb the mineral through the leaves from the spray पासून ते absorb केले जाईल. This type of nutrition is called as foliar nutrition. Just like we applied here, the micronutrients are applied by means of foliar spraying to the variety of crops, just like potatoes, corn, barley, rice, wheat and banana. These crops are there, they are commercially applied the foliar nutrition. These foliar nutrition sprays are manufactured by different companies, just like in the liquid form. अशा प्रकारचे स्प्रे ते लिक्विड फॉर्म मध्ये बनवतात and there has been nothing but mixed with the water and then after it is particularly sprayed. Sometimes along with the micro or macro element, here also we nothing but spray several amino acids, several enzymes, chelated nutrients are there, along with some of them particularly fungicides also there. This can be also sprayed. Some of the minerals just like zinc, ferrous, molybdenum, boron, particularly they are manganese. These are nothing but deficient in the soil. असे जे मिनरल्स आहे सॉइल मध्ये फार कमी प्रमाणात उपलब्ध असतात. अँड ऍट दॅट टाइम व्हॉट हॅपन, फॉलियर न्यूट्रिशन प्लेस व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. अशा वेळेला फॉलियर न्यूट्रिशन एक महत्वाचा रोल प्ले करतो. नाउ व्हॉट आर द स्टेजेस इन द फॉलियर न्यूट्रिशन? फॉलियर न्यूट्रिशन मध्ये व्हॉट टाइप ऑफ स्टेजेस आर देअर, कोणत्या स्टेजेस त्याच्यामध्ये होतात? जस्ट लाईक foliar nutrition firstly takes place by means of penetration through the stomata or through the cuticle. The nutrients are penetrated into the plant cell and then after the plant cell absorb that nutrient and this has been utilized metabolically. Then translocation is another particular mechanism, that is transport of ion from the cell to cell through vascular channel, that is from the xylem or phloem. Just like the translocation of organic material has been takes place from the leaves to where it is nothing but required. Just like source to sink, ज्या ठिकाणी सोर्स पासून, म्हणजे सोर्स काय लीफ आहेत, लीफला आपण फॉलियर न्यूट्रिशन दिलं, पानांमध्ये न्यूट्रिएंट स्प्रे केलं, तिथून ते जिथे जिथे लागेल तिथं ते प्रोव्हाइड केले जातात. सो दिस इज नथिंग बट अनदर मेकॅनिझम इज देअर that is behind the particularly foliar nutrition. Another word is there, that is what is the penetration. Now penetration is their role of plant morphology and structure, that is very important. All aerial plant parts are covered by the hydrophobic cuticle. Cuticle is there.
and that is particularly hydrophobic in the nature. Critical repel to water, and so that it is not easy to absorb the nutrient by means of critical or through critical to the plant. So it limits the bi-directional exchange of water solute gases. So here the critical proves an effective barrier against the loss of water and again the absorption of mineral. So that is first one of the important barrier in penetration. So foliar applied chemical may क्रॉस द प्लांट लीफ सरफेस वाया द क्रिटिकल. क्रिटिकल मधून पास होतील असे न्यूट्रिएंट आपल्याला सप्लाय करावं लागेल अलॉंग क्रिटिकल क्रॅक्स or imperfections or maybe through the modified epidermis structure or maybe through stomata, trichomes or lenticels. अशा ओपनिंग मधून आपल्याला फॉलिया न्यूट्रिशन करता येतं. बरेच वेळा काय करतात फ्रूट क्रॉप मध्ये फॉलिया न्यूट्रिशन देण्यासाठी किंवा प्लांटला न्यूट्रिशन देण्यासाठी most of the time some of the minerals are mixed and they has been just like paint out by means of brush to the cork of the plant. झाडाच्या खोडावरती चुना असेल आणि चुन्यामध्ये काही मिनरल्स मिक्स करून ते त्याला पेंट करायची पद्धत होती सो दॅट द प्लांट कॅन ऍब्सॉर्ब दीज मिनरल्स. प्लांट ते मिनरल्स ऍब्सॉर्ब करू शकेल. सो दॅट इज नथिंग बट अ मेकॅनिझम कॉल्ड ॲज पेनेट्रेशन. त्याला पेनेट्रेशन असं म्हणता येतं. Then here having the some of the pathways and mechanism of penetration, just like the structure and chemistry of the plant surface will affect the bidirectional diffusion. Bidirectional means two side diffusion. That is means absorption inside the cell and comes out of the cell. That is called as bidirectional diffusion of the substances between the plant and the leaf surface and the surrounding environment. Hence, therefore the rate of uptake of foliar fertilizer is dependent on क्विटिकलर परमेबिलिटी. क्विटिकल किती प्रमाणात परमिएबल आहे. जस्ट लाइक क्विटिकल इज नॉट इटसेल्फ, इट इज अ एक्सटर्नल layer to the epidermis. Now epidermis is made up of cells, thin walled parenchymatous cells, and it is covered by the waxy layer or particularly lipid layer that is called as cuticle. So cuticle consists of three layers, that is the epicular wax layer, cuticle proper, or maybe the cuticular layer. So these layers are there to the cuticle, and whenever during the any nutrient has to pass through this, it has to pass these three membrane. या तीन membrane मधून त्याला काय करावं लागेल, पास करावं लागेल. So gradual increase in negative charge from the epicular wax to pectin layer creates the electrochemical gradient. So here it creates a electrochemical gradient, that is the attraction of negatively charged particle or maybe attraction of to the positively charged particle. So this create a layer of the electrochemical gradient over the pectic layer of the क्विटिकल. क्विटिकलच्या पेक्टिक लेयर वरती एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट तयार होतो, and this increase the movement of cations and water molecule. Then intracuticular waxes limit the exchange of water and solute between the plant and surrounding, but here it has been while the epicuticular waxes influence the wettability, light influence, that light reflection, all these are nothing but particularly controlled by the क्विटिकुलर वॅक्स. म्हणजे बरेच वेळा लाईट रिफ्लेक्शन असेल किंवा वॉटरचं रिपल्शन असेल, हे सगळं काम क्विटिकल करतं. मग या ठिकाणी काय करावं लागेल, अशा प्रकारचे केमिकल कंपाऊंड आपल्याला वापरावं लागेल. दॅट इज नथिंग बट शुड बी हायड्रोफोबिक नेचरला ते क्रॉस करता आलं पाहिजे आणि लिफी फिलिक नेचरला ते हेल्प करता आलं पाहिजे. लिफी फिलिक म्हणजे ज्याला लिपिड ऍब्सॉर्ब करता येईल, कारण क्विटिकली लिपिड पासून बनली आहे, वॅक्सी सबस्टन्स पासून बनली आहे. सो we can nothing but spread such type of nutrient that can be mixed with the lipid so that it can easily get passed through the क्विटिकल मधून ते पास होईल. So that effective barrier against the diffusion of the hydrophilic or polar compound can be possible. एखाद्या पोलर कंपाऊंडचं न्यूट्रिशन किंवा हायड्रोफिलिक सबस्टन्सचं न्यूट्रिशन या मार्फत आपण करू शकतो. सो हियर वी हॅव टू मिक्स द मिनरल्स इन सच अ वे दॅट इट हॅव टू बी ट्रान्सफर थ्रू दिस क्विटिकल. या क्विटिकल मधून ते ट्रान्सफर व्हायला पाहिजे. सो दिस मेकॅनिझम इज कॉल्ड एज नथिंग बट द पेनेट्रेशन. सो पेनेट्रेशन इज हॅव्हिंग टू फॅक्टर्स आर देअर. इथं दोन वर्ड्स आले, लायफोफिलिक आणि एक आहे हायड्रोफिलिक, हायड्रोफोबिक. लायफोफिलिक म्हणजे काय, लिपिड loving substances are there, those which are transferred by means of lipid, so that is called as lipophilic. And polar compound may penetrate the hydrophobic critical membrane a high rate compared to polar electrolyte solution. आता polar electrolyte solution च्या comparison पेक्षा hydrophobic
क्युटिकुलर मेम्ब्रेन मधून जे सबस्टन्सेस ट्रान्सफर होतात ते कसले असायला पाहिजे, एक तर लायपोफोलिक असले पाहिजे किंवा पोलर कंपाऊंड असले पाहिजे. सो मोस्ट ऑफ द बायो फर्टिलायझर कंपनी are making this fertilizer so in such a way that it can penetrate through this cuticle. त्या क्विटिकल मधून ते पेनेट्रेट झाले पाहिजे, त्याची मोबिलिबिलिटी झाली पाहिजे. थ्रू मोबिलिबिलिटी ऑफ दिस कंपाऊंड थ्रू द क्विटिकल मधून त्याची मोबिलिबिलिटी म्हणजे ते ट्रान्सफर होऊ शकले पाहिजे. सो दिस इज द मेकॅनिझम that has been behind this particularly theory. So I am not going in detail here. The firstly only you have to note that there is a particularly penetration of the nutrient by means of the cuticle. Then permeability of stomata, that is also very important. Just like stomata has a guard cell and it play important role in absorption of the mineral during foliar nutrition. And whatever the foliar we applied that penetrate into the leaves through stomata also in very high quality of mass. एका मास फ्लो मध्ये ते स्टोमॅटा मधून चांगल्या प्रकारे ऍब्सॉर्ब होऊ शकतात, कारण स्टोमॅटा काय ओपनिंग आहेत, मायन्यूट ओपनिंग. सो इझिली स्टोमॅटा कॅन ऍब्सॉर्ब फॉलियर न्यूट्रिशन विथ कम्पेअर टू क्विटिकल. क्विटिकल पेक्षा सगळ्यात जास्त न्यूट्रिएंट स्टोमॅटा मधून इझिली ट्रान्सफर होऊ शकतात. सो हायर फॉलियर पेनेट्रेशन रेट थ्रू द अबॅक्झियल ऍज कम्पेअर टू द ऍडॅक्झियल सरफेस. अबॅक्झियल सरफेस पासून म्हणजे लोअर सरफेस पासून ऍडॅक्झियल पेक्षा, कारण स्टोमॅटा कुठे लोकेटेड आहेत, लोअर सरफेसला. So higher penetration rate in presence of the stomata have been attributed to the increased permeability to the peristomial cuticle. जे की पेरिस्टोमियल म्हणजे स्टोमॅटाच्या खाली जी कॅव्हिटी आहे किंवा जो पार्ट आहे क्विटिकल आहे, त्या क्विटिकल मधून इझिली परमेबिलिटी होऊ शकते थ्रू द गार्ड सेल. सो दिस मेकॅनिझम इज डिपेंडेंट ऑन द परमेबिलिटी थ्रू द स्टोमॅटा. देन अपटेक ऑफ द बाय द ल्यूज सेल्स अँड ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम द ल्यूज. आता हे जर अपटेक केलंय जे काही मिनरल्स आहे, फॉलिया न्यूट्रिशन आहे, that foliar nutrients are absorbed. So plasma tubules provide connection from lip cell to the vascular system. लिप सेल पासून वॉस्क्युलर सिस्टीम पर्यंत ते काय करणार, ट्रान्सफर करणार. अँड ट्रान्सपोर्ट विदिन द ल्यूज फॉलोज two routes to reach the vascular tissue, just like by means of simplast way or apoplast way. Two routes म्हणजे दोन मार्ग, दोन रस्ते आहेत, एपोप्लास्ट वे आणि सिम्प्लास्ट वे. हे आपण अगोदर बघितलेलं आहे. एपोप्लास्ट मीन्स दॅट इज नथिंग बट not through the particularly सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझम मधून जाणार नाही किंवा प्लाझ्मा मधून जाणार नाही, आउट ऑफ द सायटोप्लाझम, दॅट इज थ्रू सेल वॉल, दॅट इज कॉल्ड एपोप्लास्ट वे. आणि सिम्प्लास्ट म्हणजे थ्रू द सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझम मधून सेल टू सेल म्हणजे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन पासून आणि सायटोप्लाझम मध्ये मिक्स होऊन मिनरल ट्रान्सफर होतील. सो दॅट इज कॉल्ड एज नथिंग बट सिम्प्लास्ट वे. So minerals are transferred then later on by means of simplast way and then apoplast way, and by this way they are absorbed, transferred to then companion cell, pseudotubes and companion cell, and through pseudotube and companion cell they are transferred to various parts of the plant. So this is called as particularly the foliar nutrition mechanism. Now this already we have been seen the mechanism of phloem, structure of phloem, the role of phloem. So I am not going in detail in this. सो फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रे सोल्युशन, ते कसं असायला पाहिजे. स्प्रे जे की आपण करणार ज्याच्यामध्ये मिनरल्स मिक्स आहे, झिंक आहे, मॉलिब्डेनम आहे, मॅग्नीज आहे, कॉपर आहे, असे जे मिनरल्स आपण मिक्स केले ते कसं असायला पाहिजे. इट शुड बी द फिजिकोकेमिकल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कंपाऊंड इन ॲक्वियस सोल्युशन. ॲक्वियस मध्ये त्याचं मिक्सिंग व्हायला पाहिजे. विल हॅव अ मेजर इन्फ्लुएन्स ऑन द रेट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन. सहज लिप त्याला ऍब्सॉर्ब करू शकतील, त्यासाठी त्याचं एक कॉन्सन्ट्रेशन फिक्स असायला पाहिजे. इट शुड बी प्रॉपर सोल्युबल. Then it should be having specific molecular weight, त्याचा एक specific molecular weight असला पाहिजे. Then it should be having solution pH, प्रॉपर त्याची सोल्युशन pH असली पाहिजे. अँड पॉइंट ऑफ पर्टिक्युलर डेलिक्युएसन्स, ज्याच्यामधून ते काय होईल, जास्त प्रमाणात जास्त वेळपर्यंत राहील. डेलिक्युएसन्स म्हणजे किती वेळ राहील. स्प्रे केल्यानंतर 2 तासात जर ते उडून जात असेल तर ते उपयोगाचं नाही, त्याला कमीत कमी 1-2 दिवस तो स्प्रे त्या प्लांटवरती राहायला पाहिजे. सो दॅट इज कॉल्ड एज डेलिक्युएन्स. सो बाय दिस वे these factors are studied in the penetration of the particularly substances. आता इतकं आपल्या डिटेल जाण्याची गरज नाही. कॉन्सन्ट्रेशन कसं असलं पाहिजे, तर कोणत्या प्रकारचे न्यूट्रिएंट आहे त्याच्यावर डिपेंडेंट आहे. काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, प्लांट स्पीसीज कोणती आहे, कोणत्या प्रकारच्या प्लांटला कोणते न्यूट्रिएंट किती प्रमाणात लागतात, प्लांटचं एज काय, न्यूट्रिशनल स्टेटस काय आहे, की ते फ्लॉवरिंग कंडिशनला प्लांट आहे का, की रूटिंग जस्ट स्प्राउटिंग झालेलं आहे, किंवा त्याला ब्रांचेस आले आहेत का. तर हे सगळ्या गोष्टी नोट करावं लागेल फॉर द कॉन्सन्ट्रेशन पर्पज. Then for the uptake of here nutrient, the mechanism takes place, that is the passive diffusion.
याच ठिकाणी जे मेकॅनिझम होतं ते कोणतं होतं, पॅसिव्ह डिफ्युजन होतं. दॅट इज टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ द विदाउट particularly utilizing the एनर्जीचा वापर न करता हे मेकॅनिझम होतं. सो दॅट इज कॉल्ड बाय द पॅसिव्ह डिफ्युजन ऑफ अपटेक इज प्रपोर्शनल टू स्प्रे कॉन्सन्ट्रेशन. स्प्रे कॉन्सन्ट्रेशन इतकं असायला पाहिजे की पॅसिव्ह डिफ्युजन त्या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. सोल्युबिलिटी कशी असली पाहिजे, दॅट ऑलरेडी आय हॅव कवर्ड दॅट द न्यू मिनरल्स दॅट शुड बी सोल्युबल, दॅट शुड बी पास थ्रू क्रिटिकल, सो इट शुड बी सोल्युबल. ते कसे असायला पाहिजे, सोल्युबल असायला पाहिजे. देन इट शुड बी हॅव्हिंग नथिंग बट प्रॉपर मॉलिक्युलर वेट, त्याचं एक प्रॉपर मॉलिक्युलर वेट असलं पाहिजे. दॅट शुड बी इझिली कॅन पास थ्रू द स्टोमॅटा मायन्यूट पोअर मधून ते पास होता आलं पाहिजे, किंवा मग मायन्यूट क्रिटिकुलर पोअर मधून सुद्धा पास होता आलं पाहिजे. क्रिटिकलला जे मायन्यूट ब्रेकेज आहे किंवा मधामधात जे पर्टिक्युलरली काय क्रॅक्स आहेत, त्या क्रॅक्स मधून इझिली ते गेलं पाहिजे. सो पार्टिकल शुड बी इन द डायमीटर अप टू 1 मायक्रो मोल, पर्टिक्युलरली मायक्रोमीटर इतका, मायक्रॉन पर्यंत असलं पाहिजे. 1 मायक्रॉन did not enter the stomatal pores, whereas the particle of 43 नॅनोमीटर डायमीटर did penetrate into the stomata. म्हणजे 1 नॅनोमीटर पेक्षा वरचा जो पार्टिकल असेल तो त्यातनं पेनेट्रेट करू शकत नाही. म्हणून त्यासाठी किती असायला पाहिजे, इट शुड बी इन द लेस दॅन 1 मायक्रॉन, 1 मायक्रॉन पेक्षा कमी इतका छोटा पार्टिकल असला पाहिजे. म्हणून जनरली याच्या ठिकाणी नॅनो टेक्नॉलॉजीचा वापर केला जातो. सो द पार्टिकल्स आर प्रिपेअर्ड बाय मीन्स ऑफ nanotechnology, and by means this particles are penetrated into the plant leaves. Then it should be having proper pH, त्याची pH असली पाहिजे. It should be having the proper pH so that it can be suitable to the plant. प्लांटला ते suitable असायला पाहिजे. pH should be more than 3 up to the 7 पर्यंत pH त्याची असली पाहिजे. ऍसिडिक pH असली पाहिजे, स्लाइटली ऍसिडिक. कारण स्लाइटली ऍसिडिकचा बेनिफिट असा आहे की हिअर most of the microorganism do not affect that pH. Microorganism त्या pH ला अटॅक करणार नाही. Deliquescence means that is the process of hydration, dissolution of the salt determined by the point of deliquestion. So that is physical property किती आहे, किती वेळ ते राहणार, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीला ते सस्टेन करू शकतं का, किती वेळ ते सोल्युबल राहणार. सो दॅट इज नथिंग बट फॅक्टर कॉल्ड एज deliquescence. So all these factors are there that have been nothing but required for the polyar nutrition. हे सगळे फॅक्टर्स त्या ठिकाणी लागतात. Again, some of the environmental factors are there. They are also responsible for the polyar nutrition. These are the relative humidity, temperature, precipitation, light intensity. All these factors are there. They are responsible for the polyar nutrition. हे सगळे फॅक्टर्स त्या ठिकाणी रिस्पॉन्सिबल. आता ह्युमिडिटी किती असली पाहिजे, प्रॉपर ह्युमिडिटी असल्याशिवाय ते आपल्याला स्प्रे इफेक्टिव्ह नाही. टेम्परेचर प्रॉपर असलं पाहिजे, नाही तर जास्त तापमानात जर आपण स्प्रे केला तर ते इव्हॅपोरेट होऊन जाईल पाणी स्प्रे, त्यामुळे त्याचा काही बेनिफिट होणार नाही. पाऊस कसा आहे, प्रेसिपिटेशन कसं आहे, किंवा लाईटची इंटेन्सिटी किती आहे, हे सगळे फॅक्टर्स त्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहेत. सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलियर न्यूट्रिशन. हे सगळे काय पॉलियर न्यूट्रिशनशी रिलेटेड असणारा पर्टिक्युलरली पॉइंट आहे. वन अनदर पॉइंट वी आर गोइंग टू सी हियर अगेन, जस्ट अ मिनिट. That is the hydroponics. Another point is there that generally hydroponic means here the growth, particularly development of the plant in specific, particularly in water. पाण्यामध्ये आपण एखादी प्लांट जर वाढवत असेल, आता ही पुन्हा ही सुद्धा एक रिसेंट टेक्नॉलॉजी आहे, जनरली प्लांट ब्रीडिंग मध्ये वापरतात, की कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स इन वॉटर. पाण्यामध्ये, बॉटलमध्ये किंवा एखाद्या पर्टिक्युलरली पॉट मध्ये जर आपण प्लांट वाढवत असेल, देन इट इज कॉल्ड एज हायड्रोपॉनिक्स. तर दिस इज अगेन वन ऑफ द अगेन रिसेंट टेक्निक इन द प्लांट ब्रीडिंग. हे प्लांट ब्रीडिंग मधलं किंवा प्लांट फिजिओलॉजी मधलं हे एक ऍडव्हान्स टेक्निक आहे. दिस हॅज बीन अगेन इंट्रोड्यूस इन युअर सिलेबस. तुमच्या सिलेबस मध्ये सुद्धा हे ऍड केलेलं आहे. दॅट इज द हायड्रोपॉनिक. सो हायड्रोपॉनिक मीन्स कल्टिवेशन ऑफ प्लांट इन वॉटर. पाण्यामध्ये एखादं प्लांट वाढवायचं असेल, जसं मनी प्लांट वाढवतो आपण, त्यासारखे अनेक प्लांट आहे. फक्त मनी प्लांटच नाही तर असे अनेक प्लांट आहे. लोटस सारखे आहे किंवा लोटसच आहे असं नाही, त्यासारखे अनेक प्लांट आहेत. दॅट ऑल कॅन बी कल्टिवेटेड जस्ट लाईक इकॉर्निया, इलोडिया particularly, or roia. So all these particular rio discolor hai. So all these plants are there that has been cultivated in the water. So it is the technique of growing plant without soil. Soil न वापरता पाण्यामध्ये प्लांटला ग्रो करायचं. So that is called as hydroponic. So hydroponic, that is the utilizing this technology, the root
absorb balanced nutrient dissolved in the water that meets all the plant development requirement. Here the many aggregates and media support plant growth are there supplemented. बरेच वेळा मनी प्लांट सारखे प्लांटला आपण ग्रो करतो त्यावेळेला पाण्यामध्येच फक्त त्याला ग्रो करतो, त्याला काही सप्लिमेंट देत नाही. पण आता काही वेगळ्या प्रकारचे प्लांट असे आले की जे पाण्यामध्ये आपण ग्रो करू शकतो. इंडोर, ऍज अ इंडोर घरामध्ये पॉट लावून त्या पॉटमध्ये आपण ते प्लांट लावू शकतो. पॉटमध्ये पाण्याने भरलेल्या पॉटमध्ये आपण ते प्लांट ठेवू शकतो. पण त्या ठिकाणी काही स्पेसिफिक त्याला ऍग्रिगेटेड मीडिया टाकावा लागतो त्या पाण्यामध्ये. सो दीज आर नथिंग बट कॉल्ड एज हायड्रोपॉनिक टेक्निक. या टेक्निकला काय म्हणतात? हायड्रोपॉनिक्स. सो हायड्रोपॉनिक्स ऑल्सो कॉल्ड एज द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट विदाउट युझिंग सॉइल. सॉइलचा वापर न करता आपण प्लांटला जर ग्रो करायचं असेल देन इट इज कॉल्ड एज हायड्रोपॉनिक. आता हायड्रोपॉनिक फक्त इंडोर होते असं नाही, तर हेच प्लांट आपण बाहेर सुद्धा लावू शकतो. टेरेस गार्डनिंग करू शकतो किंवा पर्टिक्युलरली गार्डन मध्ये सुद्धा वॉटरचा टँक बनवून तिथे सुद्धा प्लांट वाढवू शकतो. सो दीज आर नथिंग बट ग्रोइंग द प्लांट विदाउट सॉइल. सॉइलच्या शिवाय हे प्लांट ग्रो करायचे. So what is the history behind it? Hydroponic became popularized by the news media in 1920 when a scientist named Dr. William Gehrig of the University of California put the laboratory experiments in plant nutrient on a commercial scale. त्यांनी त्याच्यावरती एक्सपेरिमेंट्स केले. So he turned the nutriculture system that is called as hydroponics. त्यांनी त्याला नाव दिलं hydroponics. So particularly Gehrig has been used this technique first time, and the word was derived from the Greek word that is hydro, means water, and ponds means that is nothing but literally water working, or the plants which are growing in a water body, that is called as hydroponics. So hydroponic system that has been nothing but using the nutrient from the water. So carbon dioxide, water, all these are nothing but utilized by the plant by the activity of photosynthesis, and glucose and oxygen is liberated. So there is no mention of soil anywhere in there. आता याच्यामध्ये सॉइलचा काय रोल आहे काही फार कुठं काही सांगितलेलं नाही, कारण इथे सॉइल नाहीच आहे, इथे वॉटर आहे. आणि वॉटर मधून कोणते न्यूट्रिएंट घेतात असे जे प्लांट आहेत, दे टेक द व्हेरी लिटिल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द पर्टिक्युलरली वॉटर. दे अंडरगो द फोटोसिंथेसिस. ते हवेमधून कार्बन डायऑक्साईड घेतात आणि फोटोसिंथेसिस करतात आणि त्याच्यावरती ते जगतात. सो ओनली दे टेक द वॉटर फ्रॉम द पॉट पासून ते काय करतात, वॉटर घेतात. सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड टू बी द हायड्रोपॉनिक. त्या टेक्निकला आपण म्हणणार हायड्रोपॉनिक. सो दिस कॅन बी अंडरटेकन इन टू द लॅबोरेटरी. लॅबोरेटरीमध्ये सुद्धा आपण अशा प्रकारे प्लांट ग्रो करू शकतो. हिअर व्हॉट आर द बेनिफिट्स आर देअर, दॅट इज द सम हायड्रोपॉनिक ग्रोअर गॉट मेनी टाइम्स ग्रेटर यील्ड दॅन कन्व्हेन्शनल मेथड. कन्व्हेन्शनल मेथड पेक्षा याच्यामध्ये त्याच्या जास्त प्रमाणात चांगला यील्ड याला मिळतो. बिकॉज हायड्रोपॉनिकली ग्रोन प्लांट डीप देअर रूट डायरेक्टली इनटू न्यूट्रिएंट रिच सोल्युशन. सो दे कॅन बी इझिली ग्रोईंग. दे शो द इझिली ग्रोथ विथ कम्पेअर टू दिस. पण आता हे सगळे प्लांट ग्रो होत नाही. आपण जर क्रॉप प्लांटला जर म्हणलं की आता हायड्रोपॉनिकली ग्रो करू तर हे पॉसिबल नाही. तर हे फक्त असे प्लांट आहे की जे इंडोर किंवा आउटडोर प्लांट आहे. दोज विच आर नथिंग बट यूज फॉर द कमर्शियल ऑर गार्डन पर्पज. गार्डन पर्पज साठी वापरणारे हे प्लांट्स आहेत. दोज इज हॅज बीन नथिंग बट ग्रोईंग इन द हायड्रोपॉनिक. ते पॉटर वरती ग्रो करतो. मग आता त्याची टेक्निक आहे का, हाऊ डज द हायड्रोपॉनिक वर्क. जस्ट लाईक वी ग्रो द प्लांट in specific particularly floating pots. फ्लोटिंग पॉट वापरू शकतो आपण. म्हणजे काय, तर पाण्यावरती तरंगणारे स्पेसिफिक प्लास्टिक किंवा काही कंटेनर्स आपण वापरू शकतो. त्याच्यामध्ये प्लांटला ग्रो करायचं. त्या कंटेनर्स मधून रूट पेनेट्रेट होईल आणि ते प्लांट काय करतील, पाण्यामध्ये रूट त्यांचे डीपली पेनेट्रेट करतात आणि त्याच्यावरती सर्वाइव्ह राहतात. सो देर आर हॅव्हिंग डिफरंट टाइप ऑफ सिस्टम्स, डिफरंट टाइप ऑफ मेथड्स आर देर दॅट हॅज बीन यूज. जस्ट लाईक बाय युझिंग द ट्रे, बाय युझिंग द फ्लोटिंग प्लॅटफॉर्म वापरून सुद्धा करू शकतो. एखादा ट्रे वापरला तर ट्रे मधून सुद्धा आपण त्याला काय करू शकतो, बाय मीन्स ऑफ दिस टेक्निक इज अंडरटेकन. और पर्टिक्युलरली वॉटर कल्चर करता येतं. और मे बी वी कॅन यूज एरेशन साठी पंप वापरू शकतो. पंपिंग करू शकतो. पंपिंग मधून एरेशन होणार आणि त्यामध्ये प्लांटला पाण्यामध्ये ऑक्सिजन मिक्स होतो आणि दॅट कॅन बी नथिंग बट हेल्प टू द रूट्स टू अंडरटेक द रेस्पिरेशन. रूट्सला रेस्पिरेशन करण्यासाठी ते हेल्प करतात. किंवा ड्रिप सिस्टीम आहे. ड्रिप सिस्टीमने सुद्धा आपल्याला अशा प्रकारे प्लांट ग्रो करता येतात. देर आर सेव्हरल मेथड्स. न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक आहे. फिल्म टेक्निक वापरायचं, एक फिल्म वापरायचा पर्टिक्युलरली, आणि त्याच्यावरती या ठिकाणी प्लांटला एका रूट्स त्याची टाईट करायची बाय मीन्स ऑफ एनी फिल्म अँड त्याला पाण्यामध्ये सोडायचं. सो बाय मीन्स ऑफ दिस ऑल्सो वी कॅन ग्रो द प्लांट. सो दिस इज अगेन टेक्निक. देन एरोपॉनिक, हवेमध्ये सुद्धा प्लांट लावता येतात.
एरोपॉनिकला आपल्याला त्याला एअर स्प्रे करावं लागेल, हवेमध्ये पाणी त्याला स्प्रे करत राहायचं. सो दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरोपॉनिक. सो these are nothing but different techniques. In this we use generally the कोको कॉयरचा वापर करतात हायड्रोपॉनिक मध्ये. म्हणजे नारळाचं जे पर्टिक्युलर कॉयर असतो दॅट कॅन होल्ड द वॉटर, ते पाण्याला होल्ड करून ठेवू शकतो. सो दिस कॅन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ नथिंग बट हिअर द ऍब्सॉर्प्शन ऑफ द वॉटर. तर ह्या टेक्निक त्या ठिकाणी आहे. देन अलॉंग विथ रॉक वूल वापरू शकतो. वूलचा वापर करू शकतो. रॉक वूल दॅट इज नथिंग बट पर्टिक्युलरली फायबर, बायोडिग्रेडेबल फायबर आहे, त्या फायबरचा वापर करता येतो. और क्ले पिलेट्स, काही खडकांमध्ये सुद्धा प्लांट लावता येतात. खडक वापरू शकतो आपण. बरेच वेळा पाहतो आपण पॉटमध्ये खडक लावतात, खडकामध्ये प्लांट ठेवता येतात. सो दॅट कॅन बी यूज. और मे बी वी कॅन यूज पॉटिंग सॉइलचा वापर करतात. ही सिंथेटिक सॉइल असते, वर्मी कल्चर आणि याच्यापासून मिक्स केले त्याचा सुद्धा वापर करतात. सो ऑल दीज आर टेक्निक आर देअर दॅट हॅज बीन पर्टिक्युलरली यूज इन द हायड्रोपॉनिक. अशा ह्या टेक्निक सगळ्या वेगवेगळ्या ठिकाणी प्लांट कल्चरमध्ये वापरतात. मग आता today we have seen the two topics, that is particularly foliar nutrition and hydroponic. So these topics was remaining of the mineral nutrition. या mineral nutrition च्या युनिट मधले हे राहिलेले टॉपिक होते, that we have now covered. आपण ते कव्हर केले. So this is all about the today's discussion. The topic is open for the discussion now. Now you can ask any doubt or any queries regarding this topic.